Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, biz indi sizin bilen gül aytip ketәбез şulay bit şuşa aylarыбыз bizning Zilqa'da aylarıdır. Zilqa'da aylarından soň bizning kile Zilhicce ayları. Zilhicce ayı ul hac ayı. Onun ismi de şunday, Zulhicce, yani hac kılatırgan ay. Hem indi şuşa ay bizning Allah birsa tezden kirəcek. 19 günde, onun birinci günü bulacak 19 iyunda. Bugün bizim nechінші iyuninde? 16 iyunda bugün şulay bir. İnşallah şulay da bizning ko'p kun qolmadi. Hem şoňa görä de muhtaram kardeşler, mana şu Zilhicce ayı kirgen wagtni bizga nechikde ışkındırmaska idi. Bizga bilirge kerek idi şulay bir hesapda tutarga kerek ninde ay kirgenin. Hem bu aylarda belki birer işlisi işler bardır. Belki nindidir savaplar alıp buladır isteme şulay bit şularını bizge unutmaska kerek idi. Biz indi muhtaram kardeşler türlü marketplace'larda da baytik çarны распродажаны kitip turabız şulay bit. Mana bir gün kaldı, mana bir saat kaldı dip 20%, 80% skidkalar bilen әйберләр alıp bula dip şulay bit. Biz indi хыялланабыз. Машиналар alganda яңа елны kitip turabız şulay bit. Hazır indi aktual түгел, яңа ел алдыннан arzanırak alıp buladı. Şuluk vakıtta muhterem kardeşler, dünyanın gına tügül şulay bit ahiretini de uylarga kerek. Ahiret içinde şundi kübrek savap kılatırgan vakıtlar yok miken dip biz uylarga tiyişbiz. Haminde elbette alar bar. Bizning elhamdülillah gımribis bizning elhamdülillah bizning şulay kırılgan yıl sayın biz karşılay alabız belgili bir aylarını, belgili bir günlerini. Hem şoňa görä mena çiratdagy bizning izgi ayıbız, Zilhicce ayı şulay bit kelip jite. Hem şunun içinde biz indi bu aylarını da dürüst karşılap, dürüst ütkersek aybet bolar idi. İstemen indi de gıybetler eger de kala alsak. Muhterem kardeşler, bu kişiler turunda, bu günler turunda da reselege Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aytgan. Zilhicce ayının günleri turunda, Digrektanın birinci 10 günü turunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Zilhicce ayının birinci 10 günü indi gün soňu. 9-njy günü siz bilesiz Garafa günü, 10-njy günü indi şuşa bizning qurban çalatırgan gün. Bu günde şundan da Müslümanlar qurban çalalar Mekke'de. Biz indi munda çalabız. Hem şoňa görä bunu hac gamellerining bir ilişi ul qurban çalu. Hem şoňa görä şuşa ayda bizning indi mena tirkim kite başlady. Hacılarыбыз hacga baralar. Hem hac gamellerini kılıp, yılaların kılıp, inşallah indi şundan eğlenip kaytalar. Şoňa görä de inşallah bizning mena biz mescidimizden de indi bir iki kişi gitti. Hazır seferlerge Allah'a şükür bara başladılar şulay bit. Tirkim jynalar. Alar bitinisi bir ýyly tugul, kimnikedir ýeterek, kimnikedir soňrak, şulay bit reislary, turlary, kimnikedir ondan soň kirisinçe ýeterek gaýta ýa-ki kirisinçe soňrak gaýta turgan bolar. Mena şoňa görä bu indi Zilhicce ayı bilen beýle şuşa hac gameli, hac seferi. Hac kelip jitdiken, demek Zilhicce ayı dip indi biz unutmaska tiyişbiz. Min sizge indi ýyştakan aýtkanym bar, bir alıp özüňizge 12 ayny Müslümança yatlap çygygyz. Nindi aylarynyň isimleri şulay bit. Wetten nindi aylar bar, nindi aylar kile dip. Çünki bu aylar bilen beýle Müslümanlarynyň gıybetleri. Şoňa görä any bilip tursaň özüňe elbetde indi ul hiçsiz heýbetrek bolajak. Hem etkenibizçe Allah-u Teala mena şu Zilhicce ayının birinci 10 günü bilen ant ite. Allah-u Teala ant etken aýber ul demek nindidir ihtibarga laýykly, mühim bolup sanala. Allah-u Teala bulaýgyna ant etmeýär. Mena bizde bit tatarlarda ani bilen ant etem diler şulay bit. Nersege anisi bilen ant ite kişi? Ul dürüst tugul şeriat boýunça ala işlerge ýaramy. Lakin şolay da ani bilen ant etýär diýen nerse barlykka keldi. Sabit çyrynda barlykka kelgen aýber indi o. Köprek ne için diýende sabit çyrynda bitne Allah bilen ant etip bolmaý. O wagtda bitinde Allah ýok. Şoňa görä nindidir izgi aýber uylap tapganlar göreseň Allah Taala alıştyrlyk etip indi bu ani bilen ant ete başlaganlar. Aniň bilen ant etdi. Ne için? Çünki aniden de izgi nerse ýok bu dünýada şolay bit. Hem indi şoňa görä biz ant etken aýberler ul aýberleriniň ähamiýetin iskertip kite. Allah Taala da şolay ýok. Ant etýän nerseler bilen de bolsa, demek bu aýberge bizning ihtibarybyzyny jalip iterge tili. Hem Kur'an-ı Kerimde Allah Taala aýtdy: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Min Allah Taala ant etem taň bilendi.
иртәнге таң вакыты белән ди, һәм 10 көн белән ди. Ва лаялин ашр һәм шушы 10 көннең төннәре белән ди, дөресрәге. Нинди 10 көн? Инде безнең тәфсир кылучылар, муфассирлар әйтәләр, бу Зилхиҗҗа аеның 10 көне диләр. Һәм шушы 10 көн белән Аллаһ Тәгалә ант итә диләр. Икенче бер аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Аллаһ Тәгалә әйтә, шахид булыгыз ди, шушы сезгә килгән файдаларга, сезгә килгән ягъмәтләргә Аллаһ Тәгаләнең исемен искә алыгыз шушы көннәрдә ди. Билгеле бер көннәрдә, әйями мәгълүмат. Нинди билгеле көннәрдә? Шулай ук безнең инде галимнәребез әйтә, Зилхиҗҗа аеның көннәре турында сүз бара монда ди. Чөнки аннан соң әйтелә, "Ала ма разақахум", Аллаһ Тәгаләгә зикр кылыгыз, шөкр кылыгыз. Аллаһ Тәгалә сезне ризыкландырды хайван итләреннән, ханы ашагыз һәм фәкыйрьләрегезне дә ашатыгыз ди. Менә корбан ите турында шулай бит сүз баргач, димәк инде шушы күрәсең Зилхиҗҗа ае булган көннәр турында сүз бара дип галимнәребез әйтәләр. Ни өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылырга кирәк? Чөнки мөшрикләр ислам дине килгәнче, алар корбан чалганнар шулай ук. Корбан ул бездә генә түгел, мөселманнарда гына түгел, ул башка диннәрдә дә бар. Мөшрикләр дә корбан чалганнар, ләкин мөшрикләргә чалган корбаннарын ашарга ярамаган. Алар аны суеп калдыра торган булганнар, кыргый хайваннарын ашаганнар. Шунда узылып яткан ачык һавада дип әйтик инде. Безгә исә мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнарга чалган корбаннарыбызны ашарга рөхсәт ителә. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегез дә ашагыз, фәкыйрьләрегезгә дә ашатыгыз ди. Аллаһның нигъмәте бу. Безнең ризык әрәм китми. Корбан чалдык, итен үзебез ашыйбыз. Без булай уйлап караганда шулай бит бер нәрсә югалтмыйбыз. Чөнки кайбер кешеләр бит инде дингә килгәч югалтам дип куркалар. Дин аларны талый дип куркалар. Кешеләр. Аларның шундый куркулары бар. Менә мәчеткә, муллага, тегендә монда корбаннар чаларга кирәк, сарыкларга китә акча, фәлән фәсмәтәм дип шулай дип уйлый кеше, шулай бит инде. Дин бине талый дип уйлый ул. Ләкин күргәнебезчә Аллаһ Тәгаләгә безнең малыбыз кирәкми. Аллаһ Тәгалә инде корбан чалабыз икән, аны да үзебезгә кире кайтара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә без шөкр кылабыз, зикр кылабыз һәм үзебез дә ашыйбыз, фәкыйрьләребезне дә ашатабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу дөньядагы иң яхшы көннәрдән санала ди Зилхиҗҗа аеның 10 көне ди. Бөтен көннәр арасында ничә көн, нинди көннәр бар, шулай бит инде иң яхшысы Зилхиҗҗа аеның 10 көне ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләрендә шушы көннәр турында әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорыйлар. Шушы көннәрдә гыйбадат кылган кешедән дә яхшырак кеше бармы диләр. Ягъни шушы көннәрне аңлап, белеп нишләргә кирәк икәнен шулай бит. Шушы гыйбадатлар кылган, зикр кылган, такбир, тәхлилләр әйткән кешедән дә яхшырак кеше бармы ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аңа ди тиң кеше юк ди. Ул иң яхшы кеше ди. Иллә мәгәр ди, Аллаһ юлына чыгып шахид булган, ягъни җихадта шахид булган кешеләр генә аның белән тиңләшә яки аны узып китә ала ди. Менә шуңа күрә без инде әлхәмдүлилләһ бүгенге көндә сугышлар алып бармыйбыз шулай бит. Мөселманнар һәм әлхәмдүлилләһ шөкр без изгелекләр кыла алабыз, шахидләр кыла торган изгелекләрне. Шушы тыныч кына иебездә, мәчетләребездә корал стрәп берисе юк шулай бит. Каядыр барып интегәсе юк, окопларда ядасы юк. Шушы 10 көн эчендә без изгелек кылып, шахидләр савапларын ала алабыз. Шундый зур әҗр савапларны ала алабыз, изгелекләр кылып ди. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бу көннәр арасында Гарәфә көне дә бар. Гарәфә көне нинди көн соң ул дигәндә, Гарәфә көне ул Аллаһ Тәгалә кешеләрне тәмуктан коткара торган көн. Шуңа күрә без Гарәфә көнендә ураза тотабыз. Менә шушы Зилхиҗҗа аеның 10 көне дибез инде шулай бит. Шушы 10 көннең 9-нчы көнендә ураза тоту аеруча саваплы, хәерле. 10-нчы көнендә ураза тотырга ярамый, чөнки 10-нчы Гаит көне була. Бу 28-нче июньгә туры килә бу ел. 29 көнне
ураза тоту саваплы, хәерле, ул гарәфә көне булып санала. Аңганчы Зилхиджә аеның 1-нче 9 көне булайын шулай бит. Гарәфә көнен кертеп, шулай ук ураза тоту хәерле һәм саваплы. Менә шуңа күрә буларны инде шулай ук онытмаска киңәш ителә. Бу көннәрдә шулай ук корбан чалу бар. Әйткәнебезчә, Зилхиджә аеның 10-нчы көнендә корбан чалына. Бу Яумун Нахр дип атала. Яумун Нахр корбан чалу көне, турыдан-туры тәрҗемә иткәндә. Бәйрәме атала шулай бит, Гыйдул Адха. Корбан чалу бәйрәме. Һәм корбан чалу нинди бәйрәм соң ул дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иң яхшы көн корбан чалган көн ди. Аннан соң иң яхшы көн корбан чалуның 2-нче көне ди. Менә шуңа күрә рәттән 3 көн без корбан чала алабыз. Шушы 1-нче көнне корбан чалу иң саваплысы, хәерлерәк була инде. 2-нче көнне чалырга ярый саваплы була, 3-нче көнне чалырга ярый. 3-нче көннән соң инде чалып булмый. Кайбер кешеләрне әле генә сорадылар, кичә менә корбан үтеп бер атнадан соң корбан чалсаң буламы ди. Бәлки кешенең вакыты юктыр, мөмкинчелеге мәнәсе мында билгеле түгел шулай бит. Юк, алай чалып булмый, шушы 3 көндә син аларны инде чалырга тиеш буласың, шушы корбаннарны. Шуңа күрә менә бу корбан көнедә шушы көннәргә туры килә. Иншаллах, шуңа күрә шулай ук 10 көн эченә алынган шундый зур көннәр, зур бәйрәмнәр. Шулай ук бу көннәрдә күп гыйбадат кылына. Һәм бу гыйбадәтләр бөтенесе шушы 10 көнгә туры килә. Намаз укыла, шулай бит һичшиксез. Ураза тотыла, әйттек, монда гарәфә көннәре бар һәм башка көннәр. Шулай ук монда садака бирелә бу көннәрдә, корбан чалына, хаҗ кылына. Бу шушы көннәрдә кылына торган гыйбадат. Чөнки Рамазан аенда, мәсәлән, кеше ураза тота, намаз укый, садака бирә, ну хаҗ кылмаска мөмкин. Шуңа күрә дә менә шушы ислам диненең нигезләре шушы көннәрдә бөтенесе бергә җыелалар. Хаҗ кылган вакытта, мәсәлән, кеше буларның инде бөтенесендә кылырга мөмкин. Шуңа күрә әҗр, савап арта, бөтенесе бер юлы эшләнә. Шуның өчен дә бу Зилхиджә аеның 10 көне әһәмиятле һәм саваплы булып санала. Иншаллах, онытмагыз мөхтәрәм кардәшләр, 19 көнне аның инде 1-нче көне була иншаллах. Инде русчада сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о наступлении нового месяца, месяца Зульхиджа. Сейчас у нас заканчивается месяц Зулькада, а потом начинается месяц Зульхиджа. Вообще 3 запретных месяца идут подряд. Это Зулькада, Зульхиджа и Мухаррам. Мухаррам – первый месяц Нового года, Зульхиджа – последний месяц Старого года. Получается, что мы входим в последний месяц года по календарю хиджри. Этот месяц, помимо того, что он последний, он еще как бы считается благословенным месяцем, запретным месяцем. В эти месяцы нельзя, особо нельзя совершать грехи и какие-то преступные действия, агрессию, еще более запретно, чем в другие месяцы. Потому что кто-то может сказать, вот, что в другие месяцы можно, что ли? Конечно же нет, но в эти месяцы еще более строже запретно это все. Также, дорогие друзья, понимая запретность этого месяца, понимая благословенность, мы должны вести себя тоже по-особому. Потому что мы должны меняться. Раз мы верующие люди, мы должны меняться, когда наступает определенное время, определенные, например, слова говорятся. Вот, например, когда верующий человек, когда говорят азан, он прислушивается, все бросает. Верующий человек, когда, например, наступает время намаза, встает на намаз. То есть это и отличает верующего от неверующих, которым все равно на какие-то обряды, поклонения и так далее. Или он изредка только о них вспоминает. Верующий же об этом помнит, обращает на это внимание, в каком месяце живет там, в какое время и так далее. Поэтому мы не должны забывать, что вот месяц Зульхиджа является для нас тоже священным запретным месяцем. Как же нужно встретить этот месяц? Нам вообще препятствуют в чем-либо, в поклонении там и так далее, в понимании препятствуют наши грехи. Чем больше человек совершает грехов, соответственно, тем дальше он отдаляется им, и сердце чернеет, и туда не поступают слова зикра, напоминания и так далее, приходит беспечность, лень и тому подобное. Поэтому первое, что мы должны сделать, это сделать истигфар, покаяние, очиститься от грехов, чтобы больше проникнуться этим
месяцем, этими днями, этими поклонениями, чтобы нам не мешали наши внутренние проблемы, то есть наши грехи. Конечно же, поменьше совершать грехов. Если у каждого из нас есть определенные грехи, пороки, малые или большие, как бы мы должны на них уже акцентировать внимание и не совершать, особенно в это время, чтобы нам не мешали эти грехи совершать поклонение. У кого есть возможность, в это время надо совершить хадж и умру. У кого есть возможность. Поэтому вообще возможность – это именно денежная возможность. Вообще, как бы, и у кого есть деньги, совершать хадж и умру, особенно хадж, рекомендуется каждые 4 года, у кого есть деньги. Есть у людей, например, каждые 4 года он может найти там лишние 300-400 тысяч рублей. Сейчас столько стоит хадж. Так, раньше, конечно, было вообще хорошо, да, 100, 120, 150 тысяч. Мы не знали своего счастья. Когда хадж стоил 100 тысяч, мы думали, дорого, кто может поехать в хадж, как собрать такие деньги, да? А сейчас раз, и все, давай. Вот ты не был доволен, не хотел, вот тебе, пожалуйста, да? И это же еще не предел, как бы. Каждым годом может увеличиваться и увеличиваться. Поэтому могут и какой-то возрастной цензор внести, уже потом не сможешь, например. В любом случае, то есть, когда есть возможность именно материальная, денежная, деньги у тебя есть, ты, желательно тебе каждые 4 года. Если ты ни разу не совершал, конечно, тебе обязательно поехать в хадж. Это обязательно. Вот у тебя лежат деньги, а ты откладываешь хадж. Ты говоришь, ну ладно, я еще не готов, там внутренне, туда-сюда, там философские твои такие рассуждения. И вот когда ты эти деньги потратишь уже, хадж все равно станет тебе обязательным. То есть ты потратил, ты обнищал, так скажем, обанкротился. В судный день придешь к Аллаху, Аллах Тааля скажет, почему не совершал хадж? Ты скажешь, денег не было. Это не снимает с себя обязательства. Он скажет, тебе когда было, ты не делал. Ты почему-то это отложил. Поэтому теперь за несовершение хаджа придется понести наказание. А вот если бы у тебя не было денег вообще изначально на хадж, не собираются у тебя эти нужные суммы, тогда да, вообще бы отвечать за это не пришлось бы. Поэтому, когда есть возможность, надо совершать хадж и умру, даже если это для тебя сунна, желательно уже. Первое, на что мы обращаем внимание. Поэтому, когда приходит дата хаджа, мы должны так пошарить немножко по квартире, да, посмотреть. Там заначка, тут заначка, может быть, там, где тут миллион зарыл, там миллион зарыл, да, может, где-то там у нас лежат деньги. Отрыл там хотя бы одну кубышку с миллионом и поехал в хадж, иншаллах. Поэтому Аллах Тааля возмещает. Аллах Тааля, иншаллах, возмещает. Первое, что мы должны об этом подумать. Пророк ﷺ говорит, омра стирает грехи, собравшиеся после совершения предшествующей ей омры. То есть между двумя омрами Аллах Тааля прощает грехи, как между намазами, между чумгой, между Рамазаном, так и между омрами. А за правильный выполненный хадж, говорит Пророк ﷺ, непременно воздается только раем. То есть если у тебя хадж принят, то иншаллах Аллах Тааля воздаст тебе раем. Второе, что мы можем делать, это держать пост в эти дни. Особенно начиная с первого дня Зуль-Хиджа, это 19 июня, то есть 18 после заката начинается месяц Зуль-Хиджа, получается, мы можем держать уже пост. Особый пост надо держать, то есть особенно, да, если первые дни ты не смог, 9 числа Зуль-Хиджа, это получается 27 июня. То есть это день Арафа. В этот день особенно надо постараться поддержать пост, потому что за это будет большая награда. Пророк ﷺ говорит, пост в этот день, соблюдаемый ради Аллаха Всевышнего, сделает искуплением за предыдущий год и за следующий год. То есть Аллах Тааля простит твои грехи за предыдущий и за следующий. Вперед даже Аллах Тааля прощает, если человек в день Арафа держит пост. Третье, на что мы можем уделить внимание, намазы. То есть намазы, конечно, 5 намазов мы и так совершаем. Стараемся, по крайней мере. Но надо уделять внимание на нафиль намазы, на тахаджуд намазы, да, на намазы после омовения, на намазы приветствия мечети, на духа намазы и так далее, на ишрах намазы, на шукр намазы. Есть, то есть много нафиль намазов, желательных, которые мы можем совершать. Это все нафиль поклонения. А из нафиль поклонений, из нафиль гайбадатов, самые лучшие, конечно, это намаз.
самый лучший намаз. После слов таухида ля иляха илляллах наилучшим деянием для человека считается намаз. И пророк ﷺ говорит, точнее, это хадис Кудси, Аллах Тааля говорит: «Мой раб не перестанет приближаться ко мне, совершая желательные поступки, пока я не полюблю его». То есть, совершая нафиль поклонение, мы приближаемся к Аллаху до тех пор, пока Он нас не полюбит. То есть, мы станем вали, то есть приближенными к Аллаху людьми, благодаря дополнительным нашим поклонениям. Что еще можно сделать? Можно еще побольше говорить такбир. Тахлиль, тахмид. Такбир – это Аллаху Акбар, тахлиль – ля иляха илляллах, тахмид – это слово альхамдулилля. Есть как бы стандартная фраза в эти дни говорящие, да, Аллаху Акбар, ля иляха илляллах, Аллаху Акбар, ва лилляхил хамд. То есть вот эти дни, месяц Зуль-Хиджа, мы можем говорить. Но есть и определенные дни ташрика. То есть начиная со дня Арафа, 5 дней мы говорим после каждого намаза слова такбира. То есть это тоже не надо забывать. А так можно говорить их и побольше, почаще, так скажем, не только после намаза, а вообще, когда выдается свободное время. Пророк ﷺ говорит: нет любимее для Аллаха благодеяний, чем совершенные в 10 дней месяца Зуль-Хиджа. То есть в эти месяцы мы можем делать любые благодеяния, которые по савабу они будут выше, чем другие месяцы. Больше произносите в эти дни слова такбира, тахлиля и тахмида. Поэтому вот эти благословенные слова, зикры, салаваты и так далее, мы можем почаще говорить в эти дни, если мы их не практикуем в обычные дни. Как я уже сказал, человек все равно, верующий, должен поменяться в эти дни. Все равно что-то должно поменяться в его действиях, его поведении, мировоззрении, ощущая, что это особое время, так скажем, да? Потому что в особые дни человеку свойственно меняться. То есть, например, если вы женитесь, например, замуж выходите, вы же меняетесь. В каком смысле меняетесь, да? Что-то, какое-то делаете мероприятие. Вы одеваете другую одежду. Вы же в шортах, в майке не идете на свадьбу, да? Вы одеваете другую одежду. Вы приводите себя в порядок, внешне, так скажем. Потому что этот день для вас что-то значит. Поэтому вы и меняетесь. И поэтому в дни, когда сам Аллах Тааля обращает на них внимание, мы меняемся, верующие, это говорит, что эти дни тоже для нас что-то значат. Поэтому пророк ﷺ и говорит побольше делать какие-то хорошие дела в эти дни. 5. Что мы можем делать, да? Любые хорошие дела сделать побольше. Давать садака побольше, так скажем, да? Другие хорошие дела какие-нибудь сделать, там, чтение Корана, там, обучение Корану, там какие-то хорошие взаимоотношения с людьми налаживать, может у кого-то прощения попросить, может кого-то навестить, там, да, и так далее, побольше общаться, родственные связи какие-то поддержать, наладить в эти дни, в честь там Зуль-Хиджа, например, там куда-то кому-то родственнику сходить или пригласить и тому подобное. Особенно, конечно же, уделить внимание родителям, если к ним не ездили, например, давно, надо сказать, вот в месяц Зуль-Хиджа поеду-ка я к родителям там и так далее. Призывать к благому побольше, то есть призывать людей к хорошему, удерживать их от плохого. Естественно, следить за языком обязательно, да. Тоже как бы понятно, что благодаря языку можем много проблем создать, а можем и много хорошего всего сделать. Ну и, конечно же, в принципе, в общем, помогать людям, то есть в честь вот этих дней и так далее. Потому что хорошие дела прогоняют плохие. Человек, он как сосуд. Чем наполнишь, тем и наполнится. И время у нас так же. Наше время – это как тебе данное, как пустой сосуд. Можешь провести так, можешь провести так. Все зависит от тебя. В большинстве случаев, когда ты не занят чем-то хорошим, тянет к плохому. Даже если ты не занят не плохим, а просто чем-то таким нейтральным, так скажем, это тоже плохо для тебя. Почему? Для ахирата впустую проходят эти твои дни, твоя жизнь. Поэтому мы можем эти дни потратить на что-то хорошее. Должны так сделать, если хотим получить саваб там и так далее. Потому что возраст идет, как вы понимаете, да? И с каждым днем мы все ближе и ближе к ахирату, к Аллаху Субханаху ва Тааля. И поэтому чем ценнее должны быть наши дни, наши ночи, наши дела, наша жизнь. И таким образом, то есть, можем сделать побольше саваба благодаря вот этим дням. Поэтому, дорогие друзья, не стоит забывать. Ну и, конечно же, дорогие друзья, делаем дуа
за наших хаджиев, которые сейчас уезжают, чтобы совершать хадж. Альхамдулилля, есть такие люди еще среди нас, несмотря на уже дороговизну хаджа, таковую, да, уже стало подороже, но все равно люди едут, альхамдулилля, находят средства, совершают хадж. Пусть Аллах Тааля примет их поклонение, их хадж, потому что они едут только ради Аллаха. А для чего туда ехать, потратив 300, 350, 400 тысяч денег, да? За эти деньги можно хорошо отдохнуть в Турции, в Египте и так далее. Очень хорошо можно отдохнуть, и еще останется денег. А там никакого отдыха нет. Ни моря там нет, ни деревьев там нет, ни хороших отелей нет. У тебя там 5-10 человек в одну общаку заселяют тебя, так скажем, да? Там нет хороших ресторанов, ты будешь мучиться фастфудом, там этими, как перебиваться, так скажем, да? Там нет отдыха. Там нет отдыха как такового, да? То есть это одно мучение для тела. Люди едут туда только с одним намерением – отдохнуть душой и сердцем. Как только человек один раз там побывал в хадже, его тянет снова и снова. Это удивительный феномен. Зачем туда ехать, если там одно мучение? Это феномен. Человек туда стремится. Вот у нас есть ребята, которые вот недавно в Гоморе побывали, уже сейчас опять на хадж уехали. То есть несколько раз в год они совершают, альхамдулилля, путешествия в эти места, в наши благословенные места. Поэтому пусть Аллах Тааля примет, иншаллах, возвысит их положение перед Аллахом. А те, которые не могут поехать, пусть Аллах Тааля даст возможность. А тем, которые не хотят, конечно же, пусть Аллах Тааля даст желание. Потому что есть ребята, у которых есть деньги, но почему-то откладывают они этот хадж. Непонятно почему. Какие-то совершают покупки, какие-то накопления у них там лежат, эти деньги в накоплении, так скажем, да, но почему-то не хотят ехать в хадж, поэтому пусть Аллах Тааля даст им желание, рвение, иншаллах, чтобы они тоже поехали. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.